वेलकम टू ऑल। आज आम समस्त गोटे निरा कार्यक्रम आनीचे हाथी मोर साथी शिक्षा संजोग खोर्धा एक निरा प्रयास हाथी मोर साथी। तेबे यही कार्यक्रम आम कौन करिबा आम देखिबा। देखंतु तो हाथी एक बृहत्तम स्थलचर प्राणी एवं आपको आम देखिले जी आनंद लगे खुशी लगे से भय लगे। तेणु वर्तमान परिप्रेक्षी में आम जिलार जो चंदका अरण्य अच्छी हाथी मान अभयारण्य तेज से किसी हाथी बाहरी जाई आमर धान फसल विभिन्न फसल आम घर द्वार एपरिकी आम जीवन हानि मध्य करुछंती। तेणु गोटे शंकाकूल परिस्थिति सृष्टि होती यही परिस्थिति रे पुणी आम कहचे जे शिक्षा संजोग खोर्धा तरफ आम कहचे हाथी मोर साथी। केमिति आमे वर्तमान किछि कथा आलोचना करिबा। जदि हाथी आम मान देखिले कि जंगल को आम घर आड़ को बाहरी आसिले बा आम फसल आड़ को माड़ी आसिले खेती कले ताले आमे सेठी कौन करिबा कि प्रकार पदक्षेप नवा एवं ताकठू आम रक्षा पाया सहित तांकर मध्य खेती करवानी एवं साथी भाव में आम विवेचना करवा। कहीं आमर जो जैव विविधता अच्छी से समस्त प्राणी मानकर बसवास कले समस्तंकर जीवन बंची रहिले ही आम पाई मध्य आम जीवन पाई सुरक्षित। तेणु यही दृष्टि वर्तमान आमे देखिबा ये हाथी मोर साथी कार्यक्रम में कौन सब रही। प्रथम कथा प्रथम प्रश्न हाथी मनीषर शत्रु कि ये प्रश्न आम मन में आंदोलित करुच्ची। हाथी सहित मनीष सहावस्थान संभव कि हाथी सहित मनीष आम भी देखीचे एमती भी आम गाँ मानक मध्य हाथी सवार हुई आसती आम ठार किसी चाउल पैसा आकार जिनिस नियंती। तेणु से पोषा हाथी से माने पोषा मन गृहपालित भाव में से रखिंट। तेणु आम भी देखीचे हाथी और मनीष एकाठी चली पारे कि ताहा एक बेस्ट उदाहरण जो हाथी और मनीष एकाकार होती। तेणु आम यही दृष्टि हाथी मोर साथी भाव में आम नहीं पारिबा कि आसंतु जानिबा किभली भाव में हाथी आमर साथी। प्रिय पिला तेबे मुझे समस्त बुद्धिजीवी मानू समस्त शिक्षाविद मानू मु अनुरोध करी एवं तथा समस्त अधिवासी ग्रामवासी एवं आमर छोट छोट पिलां आवाल वृद्ध वनिता को अनुरोध करी आम किभली भाव में हाथी मोर साथी भाव में आम ग्रहण करवा। तेबे ये अवसर में गोटे कविताटीए कौन जंगल हाथी आम संपत्ति जंगल हाथी आम संपत्ति तांको सुरक्षा आमर नीति। हाथी क्षति कले धन जीवन सरकार देवे क्षतिपूरण। तेणु आम हाथीर क्षति करार किसी आवश्यक ना कारण हाथी जदि आमर क्षति कर सरकार तार प्रतिबदल रे आमको कौन ना क्षतिपूरण दौरान। जंगल सुंदर हाथी को नहीं माँ कोले जेन्हे कला कन्ही माने यशोदा माँ कोल जो भाव में कला कान्हू कन्ही सुंदर पांती से भाई भाव में हाथी कोल जंगल कोल जंगल माँ भली एवं से माँ कोल हाथी ही रहिले सुंदर लगी था। हाथी पल जदि अच्छी कहीं वन विभाग को देवा जड़े ये गोटे कथा आसला ये कविता माध्यम आम बुझीपारे। जदि आम देखिले जे आम गाँ मुंडरे आम गाँ पाखे आम गाँ बिल बाड़ी क्षेत्र यदि हाथी पल देखा पाचे तेज आम सांगे संगे जंगल विभाग को आम जनईदबा फल से माने जो वन विभाग तरफ से माने ट्रेंड तालीम प्राप्त जो मैंने कर्मचारी अच्छा से माने आसी हाथी मान को जंगल भितर को नहीं जाए। आम संस्कृति दिए बारता हाथी आमर अटे देवता।
ତେବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଆମର ଦେବତା ସଦୃଶ, ତେଣୁ ହାତୀକୁ ଦେବତା ମନେକରି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ହାତୀ ଐରାବତ, ହାତୀ ଗଣେଶ, ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର ମଣିଷ, ହେ ମଣିଷ ଜାତି, ହେ ମାନବ ଜାତି। ଆପଣମାନେ ଏ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ, ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ, ହାତୀର ମୁଖ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବରୂପ ଭାବି ଦେବତା ମନେକରି ୟାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଟଇ ହାତୀର ଘର, କରୋନା ମଣିଷ ତାନାର ଖାର। ତେଣୁ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ହେ ମଣିଷ ଜାତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ହାତୀର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନା ରକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ତାର ସେଇଟା ଘର, ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀର ପାଇଁ, ହାତୀ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ହାତୀ ହିଁ ରହିଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ଏବଂ ହାତୀ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଆମେ ମାନିବା ଏବଂ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କଦାପି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଗୌରବରେ ଛାତି ଉଠୁଛି ଫୁଲି। ମାନେ ଆମେ ହାତୀର ଗଣନା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଉଛି, ତ ହାତୀର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଆମେ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ହାତୀ ଚାଲୁଥିଲେ କାନ ହଲାଇ, ମଣିଷ ଚାଲିବ ଛାତି ଫୁଲେଇ। ତାମାନେ ମଣିଷ ସହିତ ହାତୀର କି ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏଥିରୁ କଥା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ ହାତୀ ହାତୀ ସହିତ ମଣିଷ, ହାତୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତା ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ କାନ ହଲେଇ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଣିଷ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ମଣିଷ ଚାଲିଥାଏ। ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲର ବଜାଏ ବାଜା, ଗଜପତି ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜା। ତେଣୁ ଗଜପତି ଆମେ କହୁଛେ ପୁରୀର ରାଜା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ପୁରୀର ରାଜା ଗଜପତି। ତେଣୁ ସେଇ ଗଜପତି କହିଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ ସୂଚେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲିଙ୍କ, କୋର୍ଡିନେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ବନ୍ୟଜୀବ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହାତୀ ଦିବସ ରୂପେ କର ପାଳନ। ବନ ସପ୍ତାହ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ 7 ଦିନ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ହାତୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଆସ ଦେଖିଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ, ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଯିବାରେ ମାତି, ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମହାନ, ସୁରକ୍ଷା କର ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ। ଯେ ସୁରକ୍ଷା କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ। ହାତୀ ମୋର ସାଥୀ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ହାତୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥୀ। ତେବେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ହାତୀ ମୋର ସାଥୀ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ହାତୀକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡୋଣ୍ଟ। ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବାଉଁଶ, କଦଳୀ, ପଣସ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଗଛ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଆସିବ। ଦୂରରୁ ହାତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚା ବାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ହାତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘର ଉଚ୍ଚା ବାଡ଼ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ହାତୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ସମୟରେ ତାର ଗତି ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ସୁକତା ବଶତଃ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଗତିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଆସିଥାଏ ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଘରର ବାହାର ରଙ୍ଗ ଧଳା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ହାତୀ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ବା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଆମେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ତାହେଲେ ହାତୀ ତାକୁ ଦେଖି ଚିଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ହାତୀଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିଡ଼େଇବା ନାହିଁ ହାତୀକୁ। ବିଶେଷ କରି ପଥର, ତୀର କିମ୍ବା ଜଳୁଥିବା ଟାୟାର ତା ଉପରକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ
ଏସବୁ ତାକୁ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ, ସେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ହାତୀ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ହାତୀ ରହୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତୀର ଚାରିପାଖରେ କୌତୂହଳବଶତଃ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତୀମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ଓ ଦୌଡ଼ିବାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହାତୀଠାରୁ ନିଜର ଦୂରତାକୁ ଅନ୍ତତଃ 300 ଗଜ ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ହାତୀଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କୌତୂହଳବଶତଃ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ତା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କରିବା କଥା? ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ହାତୀକୁ ଦେଖି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର ଅବକୃତି ଭାବି ଆମେ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ହିଂସୁକ ବା ତାର କ୍ରୋଧ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ଆମର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ମହୁଲ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ମଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର ବାସ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆସିବ। ମହୁଲ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ମଦ ବାସ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ, ହାତୀ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଟୋପି, ଗାମୁଛା, କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ତା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ସେଇ ଜିନିଷ ମରିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରିକା ଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀ ତାର କାନ ଠିଆ କରିବା, ଶୁଣ୍ଢ ଉଠାଇ ଶବ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ହାତୀ ଆସିଲେ ତାର ସୂଚନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଥିବେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଣାଇବା। ଆଉ କ'ଣ, ଧାନକୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖି ମାଟି ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଧାନକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଗ୍ରାମର ହାତୀ ଜାଗରଣ ସଭା କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଜାଗରଣ ସମିତି ବା ସଭା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ହାତୀକୁ ଆମେ ଘଉଡ଼େଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଡ୍ରମ୍ ବାଜା ରଖିପାରିବା, ଓକେ, ଟିଣ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ପାରିବା। ଏସବୁ କଲେ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଜା ବା ଟିଣ ପିଟି ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଦଳବଳ ଆଉ ଦଳ ବାନ୍ଧି ମଶାଲ ଜଳାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ଆମେ ରହୁଛେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚା ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। ତାହା ମଜବୁତ ଗଛର ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର, ଫଳରେ ହାତୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ହାତୀ ସହିତ ଯଦି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ତେବେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ର ଚଟାଣିଆ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହାତୀ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ତାଠୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଯିବା, ଫଳରେ ହାତୀ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ତେବେ ଏଇ ହାତୀ କଥା, ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଆମ ଜୀବିକା ତଥା ଆମ ଜୈବ ବିବିଧତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ହାତୀ ଆମର ସାଥୀ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମନେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ତେବେ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଅଛି। ହାତୀକୁ ସୁନ୍ଦର ନଖ, ହାତୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଘୋର ବଳଖ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୁଳି ଦେଖ। ହାତୀ ଯାଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଜଳାମୁଦ ହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମର ହାତୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଦେଇଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାତୀ କେତେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମନେକରି ଆମେ ହାତୀ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
आउ आमे आशा करूँ यही कथाटी हाथी सुरक्षा दिगरे आपन को साहाय्य किसी खुराक जोगै आमर प्रयास आपण मानक निश्चित रूपे भल लगी हाथी मोर साथी कार्यक्रम माध्यम हाथीर सुरक्षा पाई जो प्रयास अभिनव प्रयास कराउछि या समस्त हृदय को छुई बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।